आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद पंचदेशीय गस्तर तृतीय पर्यायर आज सकाळे आर्जेंटिना पहुंचले प्रधानमंत्री। ब्राजिल ब्रिक्स सम्मिलन में जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशार श्रीक्षेत्र पुरी रे आज अनुष्ठित होउछि महाप्रभुंको बाहुडा यात्रा एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर आज चतुर्थ दिन में 64 रन बैटिंग आरंभ करिबो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना एवं त्रिनिदाद और टोबागो सफल गस्त शेष करिबा परे पंचदेशीय गस्तर तृतीय पर्यायर आज सकाळे आर्जेंटिनार राजधानी ब्यूनोस आयरिज रे पहुंचिछंती। एही गस्तर उद्देश्य हेउछि ग्लोबल साउथ सह भारतर संपर्क को मजबूत करिबा। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज संध्यारे आर्जेंटिनार जातीय नेता तथा स्वाधीनता संग्रामी जेनेराल जोस डी सान मार्टिन को प्रतिमूर्ति रे श्रद्धांजलि अर्पण करिवे। पर श्री मोदी को आनुष्ठानिक भाव स्वागत कराजिबो। श्री मोदी एक प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना भाग नेबा परे राष्ट्रपति जावियर मिलेई द्वारा आयोजित मध्याह्न भोजन रे जोग देबे। प्रधानमंत्री श्री मोदी क्लब बोका जूनियर्स फुटबॉल स्टेडियम परिदर्शन करिवार मध्य कार्यक्रम रहिछि। एही गस्त काଳରେ उभय देश मध्य रणनैतिक सहभागिता आहुरी दृढ़ हेबा सह सहयोगर नुआ पथ उन्मुक्त हेबो बोली आशा करा जाउछि। उभय देश मध्य वाणिज्य और पुंजीनिवेश, स्वास्थ्य और औषध, प्रतिरक्षा और सुरक्षा भित्तिभूमि, खनि और खनिज संपद, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सबुज शक्ति, विपर्यय परिचालना, विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या एवं शिक्षा संबंध में आलोचना हेबो। प्रधानमंत्री श्री मोदी 2024 रे ब्राजिल रियो डी जेनेरियो ठारे अनुष्ठित G20 शिखर सम्मेलन में आर्जेंटिना राष्ट्रपति साक्षात करथिले। गत 57 वर्ष मध्य कौनसी भारतीय प्रधानमंत्री यह हेउछि प्रथम द्विपक्षीय आर्जेंटिना गस्त। भारत और आर्जेंटिना मध्य योग, आयुर्वेद, दर्शन तत्व समेत अन्यान्य क्षेत्र में दृढ़ संपर्क रही। गत वर्ष उभय देश 75 वर्षर कूटनैतिक संपर्क पालन करथिले। आगामी दिन में तैल, लिथियम, तंबा एवं विभिन्न खनिज पदार्थ आमदानी क्षेत्र में भारत को आर्जेंटिना सहयोग करने नहीं आशा प्रकाश पाई। आर्जेंटिना गस्त पर प्रधानमंत्री श्री मोदी नाम्बिया जिबा पूर्व रियो डी जेनेरियो ठारे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंशग्रहण करने ब्राजिल यात्रा करिवे। वैदेशिक मंत्रालय सचिव नीना मालहोत्रा कहिसंती भारत और त्रिनिदाद एवं टोबागो मध्य चुक्तिनामा स्वाक्षर फल संस्कृति, क्रीड़ा और शिक्षा क्षेत्र में आहुरी सुदृढ़ हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियन राष्ट्र गस्त संपर्क में पोर्ट ऑफ स्पेन ने गणमाध्यम को सूचना दे से कहिसंती प्रधानमंत्री गस्त समय अनेक गुड़िए घोषणा करा जायछि। एथिरे प्रवासी भारतीयों को भारतीय नागरिकता कार्ड प्रदान विषय उपर गुरुत्व प्रदान करा जायछि। त्रिनिदाद एवं टोबागो रे मोट जनसंख्यार 40 रु 45% प्रवासी भारतीय अछंती। ए संपर्क में पूर्वरु मन की बात रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिले, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। प्रधानमंत्री कहिसंती ए कार्ड प्रदान द्वारा सेमाने बिना प्रतिबंधक भारत में बसवास करने सहित कार्य करें। भारत सहित निजर संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी निजर पैतृक भूमि को परिदर्शन करने निमंते प्रधानमंत्री सेठाकार भारतीय वंशोद्भव को अनुरोध करिसंती। त्रिनिदाद और टोबागो यूपीआई आपड़ाइबा दिगरे आफ्रिकीय अंचल प्रथम राष्ट्र होइथिबारु श्री मोदी अभिनंदन जणाइछंती। एहा द्वारा उभय भारत एवं त्रिनिदाद और टोबागो लाभवान हेबे बोली से कहिसंती। गतकाली सेठाकार संसदर जुग्म अधिवेशन को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहिसंती, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशियंट रिपब्लिक्स की भूमि है।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପରଦିନ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାସିଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରାୟ 6 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ବ୍ରାସିଲିଆ ଗସ୍ତ ହେବ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିକ୍ସ ଫୋରମର ସଦସ୍ୟ ଥିବା 10ଟି ଦେଶ ସହ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବ୍ରିକ୍ସ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର 39% ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର 23% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 24% ଏବଂ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନରେ 43% ଅବଦାନ ରଖିଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭୋରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଇଲମ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଡୋରଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସହ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚାଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସରକାର 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ହଜ୍ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 13 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ 20 ଜଣ ପିଲା ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଆଡାଲୁପ୍ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ 26 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏକ କ୍ୟାମ୍ପରେ 750 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ 64 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 244 ରନ୍ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା KL ରାହୁଲ ଏବଂ କରୁଣ ନାୟର ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 5 ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 172 ରନ୍ ପିଛା କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 166 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 49ଟି ବଲ୍ରୁ 56 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଲରେନ୍ ଫିଲର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 20 ଓଭରରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 171 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। କ୍ରୋଏସିଆର ଜାଗ୍ରେବଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2025 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ର ରାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଜ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ୍ ଗୁକେଶ ଡୋମାରାଜୁ ରାପିଡ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଡି ଗୁକେଶ ଗତକାଲି ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାର ୱେସ୍ଲି ସୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର 7ମ ବିଜୟ। ସେ 18ରୁ 14 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ନରୱେର ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରାଜିଲରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 64 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।